अस्सलाम वालेकुम। लो जी, वैसे तो वीलॉग एक मैं कर दिता उर्दू दे विच, लेकिन जो स्वाद पंजाबी च ना कहण दा कि वो आ गई है, वो आ गई है, वो आ गई है, और सबदी धी मां आ गई है। यार वीडियो बना, सबदी कुत्ती मां आ गई है। हुक्मराना ने साबित कर दिता कि इज्जत के बगैर तो बगैर भी हुकूमत की जा सकती है। लानत ऐसे सिफा सलार ते ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੜਾ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। और आके उत्थे खलो गई है, झंडा लपेट के ते अपने हैंडल दे नाल आके खलो गई है। जनाब माई ने कल धुम्मां मचातियां हर पासे, लोग हैरान परेशान ने कि आ की होया पिया इत्थे, आ इत्थे केड़ा कंजरखाना शुरू होया पिया। उत्थे होर कोई औरत नज़र नहीं आ रही सिवाए माई दे। वो माई भी जनाब तैयार हो के झंडे वाले कपड़े पा के, सफ़ेद दुपट्टा लैके, चिट्टी जुत्ती पा के, मूँह ते पाउडर थप के आके खलोती है नाल फील्ड मार्शल दे। ते एक बारी फील्ड मार्शल भी हिल गया होना कि ओए होए बई माई दे लिशकारे। मैं कहना तबाही प्लस बर्बादी फेर के रखता ऐस प्लास्टिक ने। प्लास्टिक ही लाया और उत्ते किया, हर जगह ते प्लास्टिक लगा। मेरा मतलब जिथे जो तुसी सोच लो प्लास्टिक और प्लास्टिक ने तबाही बर्बादी पिछे पट के रख दी। और कल जनाब हुई है तकरीब। और तकरीब दे विच बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां देखिया गई। हैरान कौन, सब तो हैरान कौन चीज़ जी वो ख्वाजा रंगबाज दी। हाँ जी, ख्वाजा रंगबाज जरा वो बिल्कुल पिछे खड़ा सी जनाब। अपना वज़ीर दिफा ते इन्हां दा अपना अफसर आ फील्ड मार्शल दा सारिਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ, नौकर सारे अगे खलोते। खैर नहीं भी पाकिस्तान का हिसाब किताब इदा ही है। वो जनाब पिछे खलोता, वो हुण कोई इशारे कर रहा अजीबो गरीब किस्म के, और इशारे देख के फील्ड मार्शल जरा वो परेशान हो गया कि यार की कही जा रहा। हाँ वो देखो कॉलर में हथ पा रहे जी। वो लगता कोई, मेरा मतलब कोई अजीबो गरीब इशारे कर रहे सी कि और फील्ड मार्शल परेशान। हालांकि फील्ड मार्शल बुलेट प्रूफ पा के खड़ा सी, लेकिन वो ख्वाजा जो इदा इदा कर रहा सी ना, उन्हें कहा लो जी है कि मेरे बारे किसी ने इशारा कर रहे हो तो भाई फ्लैश बर्बादी। वो क्या लगा हुआ फड़ो, वो देखो की लगा इतने भाई अजे मैं सदर भी बनना वा। हाँ जी, अगले दे प्लान ने अगले 20 साल 20-25 साल इन्हें हुकूमत करनी है उत्थे। हाँ जी, वो हुण अपना सदर बनूगा, सदर बन के हर चीज़ का मालिक मुख्तार पहले ही आ, फिर ऑफिशियली भी हो जाएगा। उत्थे ख्वाजा रंगबाज जरा अजीबो गरीब इशारे कर रहा। वो जनाब भज्जड़ पै गई। उत्थे एक होर जरनैल खड़ा हो, कभी ख्वाजा नूं भज्जे, कभी इधर नूं भज्जे। वो फिर वो कहन लगा की इशारे करी जा रहा, किन्ने इशारे करी। उन्होंने कहन लगा वो अपना कालर सीधा कर रहा, शाह कोई फिक्र ना करो, तसल्ली रखो, तुहानूं कुछ नहीं हुंदा, असीं हैं, तुहाडी आई सानूं आ जावे, तुहाडी आई सानूं आ जावे। हाँ असीं इत्थे खड़े हैं इसे दी कुर्बान होने वास्ते, क्योंकि तुसी साडे, मेरा मतलब मालिक मुख्तार हो। तुहानूं कुछ हो गया तो पाकिस्तान की तबाही कौन लाएगा फिर। जिन्नी तबाही तुसी फेरती है, इन्नी तबाही तरीश अज तक किसी ने नहीं फेरी। तो असीं चाहते हैं कि तुसी तबाही फेरते रहो, बिल्कुल मुका के रख दो। और कौन मुकाएगा, एड्डी टेंशन वाली गल नहीं। खाया अपना कॉलर सीधा कर रहा। और फिर एक जरनैल नट के गया, उन्हें क्या हो बगैरता बेशर्मा लानतिया वो खनजीरा हरामजादिया और रंगबाजा। वो क्यों डराई जाना साढ़े चीफ ने, और क्यों फील्ड मार्शल डराई जाना इदा इदा खरा की बगैरती बुगार की कर। वो कह रहे मैं तो वैसे ही जरा अपना तैयार हो रहा कि देखो अपना देखो जरा ना नाल तुहाडे जिहड़ा सौदा खड़ा। हाँ जी, ये रोशनी पाई आ डॉक्टर शहबाज गिल ने। उन्होंने तो बड़े अल्फाजा नूं जिहड़ा ना वो तुसीं कह लो कोई कपड़े पवा के क्योंकि वो नंगे अल्फाज नहीं बोलते, लेकिन वो नंगे अल्फाजा नूं गिल साहब जिहड़े ने वो कपड़े पवा के तो फिर वो पेश करते क्या यार कपड़े कम से कम थोड़ी रख रखाव रख लेंदे आ। उन्होंने कहा कि ख्वाजा जिहड़ा ना वो फखर महसूस कर रहा सीगा कि देखो की माल असीं तुहाडे सामने लिया के दिता। जिद्दां हुण मैं तो नंगे अल्फाज यूज़ करांगा। तुसीं कह लो कि डॉक्टर शहबाज गिल ने वो अल्फाज नूं कपड़े पहना के तो पेश करते हैं।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਗੱਲ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ ਦਲਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਲਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਈ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਪੂਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਈ ਤੇ ਖੜਾ। ਮਾਈ ਦੇ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਆ। ਖਾਜਾ ਆਪ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਲਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਜਾ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਜਾ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਸਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਲਵਾਏਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਖਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿਹਨਤ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈ ਖੁਸ਼, ਔਰ ਉੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਈ ਪੂਰਾ ਝੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਵੀ ਫੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਝੰਡੀ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਈਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਐਤਕੀ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਡੂ ਨਾਲ 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 ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਡੂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਡੱਡੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਰਾ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ। ਉੱਤੋਂ ਡੱਡੂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਥੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਡੱਡੂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਡੱਡੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਨੀ। ਹਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੋਲੀ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪੋਲੀ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਝੰਡੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕੋ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਪੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹ ਪੋਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬੜਾ ਚਹਿਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਹਿਕਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਫਤਾਫ ਤੂੰ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਸੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਸੂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਕੋਲ ਮਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਵਾਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਅभी ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬਸ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੌਨ ਮਸਾਲੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਰੌਨ, ਇਹ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਰੌਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਬਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਾਏ ਪਏ ਆ, ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਮਾਈ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਯੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਾ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕਰਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ, ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਈਟਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਢੰਗੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਸੁਰ, ਨਾ ਤਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ। ਬਸ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਆ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ, तमाम पाकिस्तान गुलाम आ, लेकिन आज़ादी जो ना वो मना रहा। और आज़ादी किहदे लई मना रहा? आज़ादी मना रहे जेड़े इन्हां ते काबज़ आ, क्योंकि वही आज़ाद इस मुल्क दे विच, होर कोई आज़ाद नहीं। या अगर सही मानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक आज़ाद आ, ਉਹ कैद ਦੇ ਵਿੱਚ आ, ਉਹ कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाजी। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ कैद ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ। और ख़ास तौर पर जम्मे गफीर जो उत्थे इकट्ठा होया सीगा, सब दा सब गुलामां दा। लेकिन फिक्र वाली गल नहीं, जिथे इन्ने ज़्यादा लोग उत्थे आ कंजरखाना देखण पहुंचे, कंजरखाने कहांगा मैनूं होर की कह सकदा, उत्थे जनाब कुछ मन चले जिहड़े आ इमरान खान दे चाहण वाले वो भी निकले, उन्होंने भी झंडे लहराते, उन्होंने भी हर तरफ जनाब उन्होंने मौका चंगा, क्योंकि उन्होंने पता भाई अगे पिछे असीं निकलदे हां, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਮੌਕਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਦੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ PTI ਦੇ टाइगर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਏਰੀਅਲ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ PTI ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ
ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਤੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਡਰ ਆ, ਖੌਫ ਆ, ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਤਾਂ ਵਹਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਤੀਆਂ ਗੁੱਲ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਖਾਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਉੱਧਰ ਖੜੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਜਾ ਹੀ ਪੇਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੱਲਾ ਗਈ।